ਉਹ ਸਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਦਾ ਡਾਟਾ ਇਨਸਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬੁੱਕਸ ਲਿੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੀਗੀ ਆਪਾਂ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਦੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, तो नॉर्मलाइजेशन क्या करता है, नॉर्मलाइजेशन इज अ प्रोसेस मिनिमाइजिंग द रिडंडेंसी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिडंडेंसी? डुप्लीकेसी। डुप्लीकेट कैसे? जैसे कि फॉर एग्जांपल अंशु है, अंशु ने बुक एक बार इशू करवाई बट वहां पे डबल एंट्री है। कैसे डबल एंट्री पड़ गई? पहले तो उसने फर्स्ट टाइम बुक ली, ठीक है, सेकंड टाइम क्या किया उसने, अगेन बुक्स को रीइशू किया, बट हमारे सर ने क्या किया, लाइब्रेरी वाले ने एग्जिस्टिंग जो एंट्री है उस पे बुक्स की रिटर्न डालने की बजाय उन्होंने नई एंट्री डाल दी। तो उससे क्या होगा, जब ये बुक्स वापस करने जाता है, बहुत स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है ना, 2 टाइम्स एंट्री होती है, तो सर बोलते हैं भी ये एंट्री इतनी भी अभी आ गई बुक्स कितने गई हैं या कहाँ गई हैं। ठीक है, तो वो क्या होगा, रिडंडेंसी। तो डुप्लीकेट डाटा वहाँ अवेलेबल है, तो उस चीज को रिमूव करने के लिए हम नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस, मेथड या फॉर्मूला यूज करते हैं भी कम से कम उसकी जो डुप्लीकेसी है उसको रिमूव करें और एक मीनिंगफुल डेटा, डेटाबेस, फील्ड, रिकॉर्ड्स और फाइल्स हम अवेलेबल करें सिस्टम को। और रिलेशन क्या होता है और सेट ऑफ रिलेशंस क्या होता है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स की जो है हमारे पास इंफॉर्मेशन है, फर्स्ट स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, इट्स एज, फादर मदर नेम, एड्रेस एंड फोन नंबर। तो ये क्या हो गया, स्टूडेंट के नाम के साथ उसकी आईडी रिलेट करती है एज वेल एज अदर एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट के में फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का की है नेम, एज, फादर नेम, मदर नेम एंड एड्रेस इज फोन नंबर। तो ये सारा की बन गया सेट ऑफ रिलेशन जो एक कॉलम ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲ ਕਾਲਮਸ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੈਟ ਆਫ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ। रिडंडेंसी की है व्हेन अकर रिडंडेंसी, जब डुप्लीकेसी आती है, जब डुप्लीकेसी आती है तब क्या होता है, जब हम नया डाटा या एग्जिस्टिंग डाटा को दोबारा से एंट्री करते हैं। ठीक है, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਇਨਸਰਟ, ਡਿਲੀਟ ਜਾਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਐਨੋਮਲੀਜ਼, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਮਥਿੰਗ अनयूजुअल, जो हम अपन समझ ना आए, जो हमें समझ ना आए। तो नॉर्मलाइजेशन क्या करती है, इट हेल्प्स टू मिनिमाइज द रिडंडेंसी इन रिलेशंस। तो नॉर्मल फॉर्म यूज टू एलिमिनेट रिड्यूस रिडंडेंसी। तो नॉर्मलाइजेशन क्या करता है, नॉर्मल फॉर्म्स क्या करता है, उस डुप्लीकेसी डाटा या मल्टीपल डाटा जो एंटर हुआ है उसको एलिमिनेट करता है, रिमूव करता है। तो फर्स्ट इज द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, फिफ्थ, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, तो इसमें एक और भी आता है BCNF नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, तो ये स्टडी करन तो पहला आप छोटे छोटे ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਮਝ ਆਵੇ ਰਜੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਲਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ। ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਪੜ੍ਹਾਏ ਹੈ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਹੈ ਰਜੇ। ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਮਾੜੇ ਜਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਦਿੱਤੇ ਆ ਦੇਖੋ ਰਜੇ, ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, डायग्राम्स दिख रहे हैं। एंटिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटिटी, जिवें स्टूडेंट, टीचर एंड प्रोजेक्ट्स, दीज आर कॉल्ड एंटिटीज। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एट्रीब्यूट्स, जो वो एंटिटीज की प्रॉपर्टीज है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट है, स्टूडेंट का नेम है, ਉਹਦੀ डेट ऑफ बर्थ है, रोल नंबर है, तो दीज आर एट्रीब्यूट्स। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਰਜੀ टाइप्स है। पहले है कि कंपोजिट, जिम फॉर एग्जांपल एक डायग्राम देता है, स्टूडेंट का नेम है, अगेन 2 एट्रीब्यूट्स ड्राइव्ड हुए हैं। स्टूडेंट की है, इट्स एंटिटी, नेम की है, एट्रीब्यूट है, डेट ऑफ बर्थ के एट्रीब्यूट है, रोल नंबर एंड एट्रीब्यूट है, एंड अदर एट्रीब्यूट्स जो नेम ਦੇ ਡਰਾਈਵਡ ਹੋਏ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੇਟਾ ਹੈ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਥਰੂ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਵੈਲਿਊਜ਼। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਮਲਟੀ ਵੈਲਿਊਡ, ਸੇਮ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਨਸਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ डाटा आ जिसकी मल्टी मोबाइल एक भी हो सकता, 2 भी हो सकते हैं। ठीक है, जिवें कि अपना पर्सनल हो गया, अपने पेरेंट्स का हो गया, तो वो हो गए 2। तो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स हो गए। ड्राइव्ड ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਏਜ ਹੈ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰਤੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਬਾਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਡਰਾਈਵ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜੇ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ,
ठीक है, एंटिटी की ਹੁੰਦੀ है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਜੇ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹੋਰ ਹੈ, कीज। ठीक है, एक सेकेंड। ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਨੇ ਜਾਂ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਗੇ कीज। कीज यूज होंगियां। कीज किस टाइप दी होंदियां ने, सिंपल लैंग्वेज समझा रही हैं। फर्स्ट इज प्राइमरी की। देखो डायग्राम बनाया, प्राइमरी की। प्राइमरी की ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਈਡੀ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਰੋਲ ਨੰਬਰ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇਮ ਐਂਡ ਇਟਸ ਫਾਦਰ ਨੇਮ, ਮਦਰ ਨੇਮ, ਐਡਰੈਸ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਭ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਮ ਹੈ ਕਾਮਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਵੀ ਕਾਮਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਦਰ ਜਾਂ ਫਾਦਰ ਨੇਮ ਵੀ ਕਾਮਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਕਾਮਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਅਗਰ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਡਾਟਾ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਰਾਜੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦੋਗੇ which represent the uniqueness, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ uniqueness ਦੇਵੇ। ਤਾਂ this key is called a primary key। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਰਾਜੇ ਦੇਖੋ ਇਹ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। एम्प्लॉय है, जिवें एम्प्लॉय दी आईडी है, इट्स अदर एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो एम्प्लॉय आईडी सेम होएगी, तो कुछ ना कुछ एड्रैस भी सेम हो सकता है, नेम भी सेम हो सकते हैं। ठीक है, तो नैक्सट इन्होंने जेह्ड़े ग्रीन करे हुए राजे, ये ग्रीन क्यों कीते मैं दस दिया। एक हुंदी है कैंडीडेट की। कैंडीडेट की ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਲਟੀਪਲ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਹੋਣ ਬਟ ਉਹ ਵੀ ਯੂਨੀਕ ਹੋਣ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਯੂਨੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ ਵੀ ਯੂਨੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣ, ਮਲਟੀਪਲ ਯੂਨੀਕਲੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਟਪਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਕ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਸ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੀ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਸੁਪਰ ਕੀ। ठीक है, सुपर की तो पहला मैं थोड़ा एक होर समझानी ईजी है। फॉरन की है राजे, टू टेबल्स जो अपना अवेलेबल होन, टू टेबल्स दी जिवें कि इंप्लॉय है ते डिपार्टमेंट है, इंप्लॉयज की सारी आईडी होगी तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ नीचे डिपार्टमेंट आईडी, ਤਾਂ ਇੱਕ डिपार्टमेंट आईडी ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹਦੇ डिपार्टमेंट नेम। ਜਿਵੇਂ ਫॉर एग्जांपल ਆਪਣਾ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ डिपार्टमेंट। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 5 डिपार्टमेंट ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੈ ਪੂਰਾ ਕਾਲਜ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ उस कॉलेज नाल डिपार्टमेंट आईडी लाई कर दी है। ठीक है, डिपार्टमेंट आईडी कॉलेज नाल लाई कर दी है। ओके, तो इस तरह की है एक कॉलम है जोड़ा इन्ना दा मैच कर गया। जिवें कि हुण मान के चलो कॉलेज की डिटेल कड्ढन अगर स्टाफ की तो वह सारा आ जाएगा। तो इस तरह इन्होंने डिपार्टमेंट का एक टेबल बनाता। ठीक है, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲਾ ਇੰਪਲੋਈ ਫॉर एग्जांपल ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ सर्च की तो वो मेरी आईडी पाउणगे या मेरा नेम पाउणगे। ठीक है, तो वो आईडी आ जाएगी। इस तरह के टेबल्स जो अवेलेबल होण डाटा बेस दे विच, तां उस ते आपां की कहने फॉरन की। हुण इहदे विच देखो राजे, इंप्लॉय आईडी ही यूनीक आईडी होएगी, इट मीनस प्राइमरी की होएगी। पासपोर्ट नंबर, लाइसेंस नंबर कैंडीडेट की होएगी। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ टू टेबल्स डिपेंडेंसी हो जाए, ठीक है, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਫੋਰਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਈ ਰਾਜੇ ਸੁਪਰ ਕੀ। ਤਾਂ ਸੁਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੁਪਰ ਕੀ ਇਜ਼ ਅ ਸੈਟ ਆਫ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਵਿਚ ਕੈਨ ਯੂਨੀਕਲੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਅ ਟਪਲ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਯੂਨੀਕਲੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰੇ ਟਪਲ। ਟਪਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪੂਰੀ ਰੋ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੁਪਰ ਕੀ ਇਜ਼ ਅ ਸੁਪਰ ਸੈਟ ਆਫ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੀ ਦਾ ਸੁਪਰ ਸੈਟ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ ਸਬ ਸੈਟ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੁਪਰ ਸੈਟ। सब मतलब पार्ट, सुपर मतलब ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ। सब मतलब पार्ट, ठीक है, सब सैट एंड सुपर सैट। ठीक है, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਰਾਜੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਪਲ ਹੀ ਯੂਨੀਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਸੁਪਰ ਕੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਆ ਨਾਰਮਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ। ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਫਰਸਟ ਨਾਰਮਲ ਫਾਰਮ ਹੈ। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਕੋਰਸ ਐਂਡ ਕੰਟੈਂਟ। ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੋਰਸ ਨੇ, ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲ ਕੰਟੈਂਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ।
ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਟ ਨਾਰਮਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਾਰਮਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਰੀਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਵੀ ਰੀਅਰੇਂਜ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਔਰ ਟੇਬਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੋਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਚ ਕੰਟੈਂਟ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੇਬਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, 2 ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਵਰ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਸਿੰਗਲ ਸਿੰਗਲ ਲਿਖਿਆ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਹੈਗਾ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੇਬਲ ਬਣਿਆ, ਲਾਸਟ ਤੇ 1 2 3 4 5 ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਬਣਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਰਾਜੇ, ਫਸਟ ਨਾਰਮਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਸਟ ਨਾਰਮਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਰਾਜੇ, ਨਾਰਮਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਸਟ ਨਾਰਮਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਕਿੰਡ ਨਾਰਮਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਨਾਰਮਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਿੰਪਲ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁਪਲੀਕੇਸੀ ਜਾਂ ਡਬਲ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਡਾਟਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜਲਦੀ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾ ਕਰੋਗੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰਾਓ, ਰਿਟਰਨ ਨਾ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਬਟ ਉਹ ਬੁੱਕਸ ਰੀਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ਼ੂ ਕਰਾ ਲਓ ਉਹੀ ਬੁੱਕਸ, ਤਾਂ ਡਬਲ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਡਬਲ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਕਿਉਂ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਬੁੱਕਸ ਮੋੜ ਗਏ ਸੀ, ਇਹ ਕਰ ਗਏ ਸੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੈਗਾ ਆ, ਬਟ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਨ ਸਿਸਟਮ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਜੇ DBMS ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਡੇਟਾਬੇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਸੈਪਟ ਤੋਂ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਲਾ ਲਓ ਰਾਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜੇ, ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ERP, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰਦੇ ਆ ਨਾ ਰਾਜੇ, ਫੀਸਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ERP ਸੌਫਟਵੇਅਰਸ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ, ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਕ ਹੈ ਉਹ ਆਦਾ ਪਰਸਨਲ ਬਾਈ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਾਮ ਹੋਊਗਾ, ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇਹ ਫੇਮਸ ਨੇ। ਔਰੈਕਲ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਔਰੈਕਲ ਕੰਪਨੀ DBMS ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਡੇਟਾਬੇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰਸ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸੈਪਟ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਫਿਰ ਰਿਡੰਡੈਂਸੀ ਜਦੋਂ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਡਾਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਐਂਟਰੀ ਇਨਸਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਡਿਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਰਿਡੰਡੈਂਸੀ ਹੋਊਗੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਾਜੇ ਇੰਸਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਇੰਸਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਿਲੀਟ ਵੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਅਗਰ ਮਲਟੀਪਲ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਨੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮਲਟੀਪਲ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਉਧਾਰ ਲਿਆ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਕਰਕੇ ਮੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੁਖਲਾ ਜਾਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰਿਟਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਮਨੀ, ਬਟ ਉਸਨੇ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟੇ ਦੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੋਸਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਐਂਟੀਟੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, what is entity, what is attribute and keys ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਬੇਸਡ ਨਾਰਮਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਐਂਟੀਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਇੱਕ, ਉਹ ਐਂਟੀਟੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਰ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ, ਕੈਮਰਾ, ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ, ਡਿਸਪਲੇ ਸਾਈਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੀਚਰਸ, ਸੌਫਟਵੇਅਰਸ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਸ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈਡਫੋਨਸ ਹੈ, ਚਾਰਜਰ ਹੈ, ਕੀ ਕੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਲਰ ਹੈ, ਕੀ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਕੀ ਇੰਜਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਅਦਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ
ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਾਰ ਕੀ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਐਂਟੀਟੀ, ਐਂਡ ਉਹਦੀ ਅਦਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਤੇ ਇਹਦੀ ਟਾਈਪਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਲਟੀਪਲ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਲਟੀਪਲ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਮਲਟੀਪਲ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਜਦੋਂ ਮਲਟੀਪਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਲਟੀ ਵੈਲਿਊਡ ਐਟਰੀਬਿਊਟ। ਫਰਸਟ ਨਾਰਮਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮਲਟੀ ਵੈਲਿਊਡ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਹੋਣ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫਰਸਟ ਨਾਰਮਲ ਫਾਰਮ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਕੀ ਸੀਗੀ ਆਹ ਵਾਲੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਰਸ ਦੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੈਬ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਦੋ ਨੇ, ਜਾਵਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੀ ਪਲੱਸ ਪਲੱਸ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ HTML PHP ਐਂਡ ASP। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਫਸਟ ਨਾਰਮਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਅਰੇਂਜ ਕੀਤੇ, ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਰੀਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੋਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਜਾਵਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਸੀ ਪਲੱਸ ਪਲੱਸ अलग अलग करके लिखते, सेपरेट करके उन्होंने लिखते। फिर उन्होंने की किया, वैब HTML PHP ASP ਨੂੰ अलग अलग करके लिखता। इस तरह ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਔਰ ਮਲਟੀ ਵੈਲਿਊਡ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ। ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਗਏ, ਵੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਿਰ ਮਲਟੀਪਲ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਮਲਟੀ ਵੈਲਿਊਡ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ, ਇਸ ਮਲਟੀਪਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਿਡੰਡੈਂਸੀ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਰਿਡੰਡੈਂਸੀ ਰਿਮੂਵ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਮਝ ਉਹ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਸੋਚੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੈ। ਇਟ ਕਨਵਰਟਸ ਇਨ ਫਰਸਟ ਨਾਰਮਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜੇ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੋਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, EMPLOYE ID ਹੈ, EMPLOYE name ਹੈ, EMPLOYE phone number ਹੈ, EMPLOYE state ਹੈ। EMPLOYE ID ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਕਨੈਸ ਹੈਗੀ, ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ 14 20 12। EMPLOYE name ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੇਮ ਹੈ, ਜੌਨ ਹੈਰੀ ਸੈਮ। ਬਟ EMPLOYE phone ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਰਾਜੇ ਦੋ ਦੋ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਫਲੀ ਤਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਫਰਸਟ ਨਾਰਮਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਈਡੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਤੀ, ਨਾਮ ਵੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਤਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਿੰਗਲ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਟੱਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਟੱਪਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ 14 ਜੌਨ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ UP 14 ਜੌਨ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਗਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਰ ਰੋ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, DBMS ਟੱਪਲ, ਕਾਲਮ ਨੂੰ ਕਾਲਮ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ EMPLOYE ID ਹੈ, EMPLOYE name ਹੈ, EMPLOYE phone ਹੈ, EMPLOYE state, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਇਹਦੇ ਐਂਟੀਟੀਜ਼, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਏ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਰਾਜੇ ਫਰਸਟ ਨਾਰਮਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਨਾਰਮਲ ਫਾਰਮ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਨਾਰਮਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰਸਟ ਨਾਰਮਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ, ਅਪਡੇਟ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸੈਕਿੰਡ ਨਾਰਮਲ ਫਾਰਮ। ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, in 2NF it means second normal form relation must be in first normal form। ਕਿੰਨੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਰਸਟ ਨਾਰਮਲ ਫਾਰਮ ਦਾ, ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫਰਸਟ ਨਾਰਮਲ ਫਾਰਮ ਦੀ।
In second normal form, all non-key attributes are fully functional dependency of primary key। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ primary key assume ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਫੁੱਲੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਟੇਬਲ ਦਿੱਤਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਟੇਬਲ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਆਈਡੀ ਹੈ। ਫਸਟ ਨਾਰਮਲ ਫਾਰਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਮਲਟੀਪਲ ਆਈਡੀਜ਼ ਹੈ, ਸਬਜੈਕਟ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ ਤੇ ਟੀਚਰ ਦੀ ਏਜ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲ ਸੇਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੈਕਿੰਡ ਨਾਰਮਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੂ ਟੇਬਲਸ ਬਣਾ ਲਏ। ਫਸਟ ਟੀਚਰ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇਤੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਟੀਚਰ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ, ਦੇਖੋ ਟੀਚਰ ਦੀ ਆਈਡੀ 25 47 83 ਉਹਦੀ ਸੇਮ ਏਜ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਏਜ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਵਾਲੇ ਟੇਬਲ 'ਚ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਟੀਚਰ ਆਈਡੀ ਤੇ ਸਬਜੈਕਟ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੂ ਟੇਬਲਸ ਬਣਾਏ। ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਟੇਬਲ ਹੈ ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਨਾਰਮਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਯੂਨੀਕਨੈਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਡੁਪਲੀਕੇਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨੀਚਲਾ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਟੇਬਲ ਹੈਗਾ ਫਸਟ ਨਾਰਮਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੀਟ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਬਟ ਇਹ ਫਸਟ ਨਾਰਮਲ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰੇ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੂ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਯੂਨੀਕਨੈਸ ਬਰਕਰਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੁਪਲੀਕੇਸੀ ਸੀਗੀ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਨਾਰਮਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਨਾਰਮਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਾਜੇ, ਜੋ ਵੀ ਟੇਬਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੂ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਈਡੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਬਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਈਡੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਈਡੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇਮ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਈਡੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇਮ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਨਾਰਮਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਬਣਾ ਲਈ, ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਈਡੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇਮ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਈਡੀ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਈਡੀ ਐਂਡ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇਮ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਟੌਪਿਕਸ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਫਸਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ ਐਟਰੀਬਿਊਟ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੀ। ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲ ਟੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣ ਵਿਚ ਆਰ ਯੂਨੀਕ, ਜੋ ਯੂਨੀਕ ਹੋਣ, ਲਾਈਕ ਅ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਲਟੀਪਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਕੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਟਰੈਕਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਨਾਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਦੇ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਪਾਰਸ਼ਲ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ। ਪਾਰਸ਼ਲ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਦੇ ਪਾਰਟ ਮਤਲਬ ਹਾਫ ਡਿਪੈਂਡਡ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਹਾਫ ਡਿਪੈਂਡਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਪਾਰਸ਼ਲ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੁੱਲੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਲ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਰਾਜੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਫੁੱਲੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ। ਫਸਟ ਨਾਰਮਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਓ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਹੋਣ ਉਹ ਫੁੱਲ ਡਿਪੈਂਡਡ ਹੋਣ।